وجاه المصطفى فارج
بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة دار سيدنا من الشيطان الرجيم علينا سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين. ثم إذا وقعت ونقدر من شاء الله إلى مرات بها بدي فبدي خصوصا سادتنا ونقولنا بمعنى البديع الزنبر الفريق والذلك بين أهل خطر أجمعين. ثم إذا أرسل وهجر الله بن عيسى بن الله بن ساسن على بن بن حسان بن علي بن خلق الخزام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله وفروعه سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم بدر أحمد بن عبد العالمي من علم الفريسة من الإخوان من رسول الله عليه وسلم من دويده ومن ذلك الأكبر من عبد الرحمن محمد الزكار ومحمد محمد السلام الله ومحمد مريم ومحمد مريدي ويقول أسكر المخبار من رسول الله الأكبر هل عبد الله بن بشر بن حشام الأكبر من أبو الكلادي وأخي حسين وإلى روح المؤمنين وخير ونزل الفصل والفصل كل بشر في الله والأكبر والحدث وصبر الرسالة إلى العباد والقرب أجمعين. ثم إذا وقعتم على ابن منافع وصلب المنافع والشيخ الحاضرة والأذكار والأوراق والأحزاب منزوم وصلاة ونجد من نصوص البرع كتب لهم وأوراده وأحزاب وزمان وزمان الأرض وذكتم في معهاتنا في مجالسنا في أيامنا وأوقاتنا خصوصا صاحب الكتاب الحبيب محمد بن سالم بن عبد الله بن سالم الحبشي وصول وفضل من الشيخ من الشيخ وقال سالم بن عبد الله بن مين ومن أموال خاطئ ومن أهل البلد لقريب من درس السلام كلهم من خصوصا صاحب الحضارة سلام البلد هذا الحرم الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور ورسوله وفضله والشيخ من الشيخ وأقران أصحابه أحمد بن أن الله يتغشاهم برحمة سبحانه الله يبارك لنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم كرامات الدين الآخرة وإلى خصوصا سيدنا العابدين بن زهاد زين العابدين زين العابدين الرفاعي والسيد مصطفى بن عثمان بن علي الملهي والدينا ولكم خاصة أمات الأمات المدرسين عمل الله في اللهم يرحمه برحمته ولا يتقبل عملهم وجزا سيئاتهم ويدخل في قبورهم روحهم وريحان بشر والشفاء والدعاء وعلى يد الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والعرب سوسن من أوصل شفاء مريض شهاد والأستاذ عمر رفيق من أحد علي الأكبر من أحد علي الله عليه وشريف زوج البنت وسمبارك وسير علي الشيخان من شهاب وهدي محمد حتى أنا أتيه وصل بينشأ وكل من أوصل بشفاء الإخوان وصل الإحضار وشفيه بشفاء العين وشفاء الله ويمسك ولا العالم على هدي من الإنسان حجال وتنك وكاد وتنك وشهد الله ولكم إلى حضرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد فاتح المغرب والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره من الدار العظيم وغير تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء والهدى والدار والبركات ابتغاء مرضاتنا والرضا اللهم عاوننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا بالعافيه السلامه حققنا يا ربنا بالتقوى والاستقامه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دلنا وارحمنا وارفعنا بالعلم وانصرنا على المكافرين اللهم هذا منك وبك اليك ولا حول ولا قوه الا بك صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الحبابات حاضرين حاضرات اخوان اخواتي رحمكم الله مجلس تعليم كامبو منور ديوان الحبيب عبد الرحمن محمد منور رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا ya Rabbana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita nikmat-nikmat besar, nikmat azim, nikmat yang kita menjadi dapat kemuliaan atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dihadirkan kita di majelis al-khair, majelis ilmu yang mana tadi pun kita telah melaksanakan salat asar berjamaah
Kalau kita dimuliakan Allah, duduk di rumah yang berberkah ini, insyaAllah untuk istighfar rahmah min Allah subhanahu wa ta'ala, berharap cucuran rahmah dari Allah, berharap ampunan dosa yang besar dari Allah, berharap pahala yang besar yang agung yang Allah telah janjikan bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Masyaallah ahbab rahiman rahimahullah, alhamdulillah Allah terus menambahkan nikmat seperti ini, dan kita pun pandai mensyukur nikmat seperti ini, yaitu dengan kita duduk di majlis taklim, majlis manapun itu, majlis zikir, majlis manapun itu, dengan kesungguh-sungguhan, dengan konsentrasi yang penuh, dengan niat untuk menerima ilmu dan mengamalkan ilmu, dan insyaAllah menyampaikan ilmu yang kita dapatkan. Apa yang kita dengar, walaupun tak mampu 100% dari kita dengar kita sampaikan, mudah-mudahan ada sekian daripada yang kita dengar kita amalkan, dan sekian bagian daripada yang kita dengar kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai, kita sayang, insyaAllah ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyar ahbab hadirin rahimahullah, Masya Allah tabarakallah, tak terasa kita hari ini telah masuk pada hari yang ke-28 daripada bulan Zulqa'dah, yang mana kemungkinan insyaAllah besok hari terakhir bulan Zulqa'dah, dan kita akan masuk berjumpa bulan yang teramat sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Dzulhijjah yang insyaAllah jatuh pada hari Rabu nanti, walaupun keputusan finalnya masih kita tunggu apakah hilal didapatkan atau belum. Kalau didapatkan berarti tepat dengan hisab, maka besok terakhir bulan Zulqa'dah dan Rabu awal Dzulhijjah. Tapi kalau ternyata hilal belum didapatkan, ya boleh jadi ada kemungkinan bulan ini 30 hari adanya, dan insyaAllah mungkin kita mulai Dzulhijjah pada hari Kamis. Wallahu a'lam kita tunggulah. Tapi insyaAllah hisab yang sudah dilakukan biasanya ada jauh beda, dan biasanya bertepatan dengan hilal yang dilihat dengan penglihatan hilal, insyaAllah ta'ala. Adapun kita ikhwan rahimakumullah, ummahat wa babat akhwat rahimakumullah, sebagaimana sudah pernah kita jadikan patokan ketika menunggu hari puasa kapan, lebaran Idul Fitri kapan, sama betul itulah haji bersama, tak usah menyebut kepala, nak nyari tahu, nak ngejo dewek, tunggu be pemerintah mengumumkan kapan tanggal 1 Zulhijjah. Yang diumumkan tanggal 1 Zulhijjah, bukan tanggal lebaran. Tanggal 1 Zulhijjah ketahuan, ya lebaran sudah pasti ketahuan. Jadi kita tidak usah repot, tidak usah bantahan. Itu Ustaz anu tuh nggak terkenal ini, Ustaz anu nggak tahu beda, ya sudahlah. Ya, itulah tadi yang kita sayangkan kalau ada ustaz-ustaz yang mungkin mereka ya kalau sekedar menyampaikan seperti yang kami sampaikan, ada kemungkinan tidak bas, jangan dibuat patokan. Tapi kalau memastikan pasti tanggal sekian, itu kadang-kadang takutnya jadi fitnah, ya jadi fitnah. Jadi yang paling cantik, ya boleh Ustaz pula berpendapat A, Ustaz pula berpendapat B, Ustaz pula berpendapat C, ya silahkan, ya boleh-boleh saja. Tapi untuk kita, pengamalan kita lebih apa yang nanti datang dari pemerintah kita, insyaAllah ta'ala. Ya tidak jadi suatu perbedaan, ya atau kekacauan yang terjadi nanti, terutama di hari Arafah, di hari Lebaran. Ya kita di sini Arafah, di Saudi Lebaran sama, ribu. Ya kalau Lebaran sama, ya alhamdulillah. Kalau beda yang kadang-kadang jadi ribut atau aneh-aneh, kadang-kadang lebaran belok sini, Arafah belok sana. Nah, jadi tak kacau, ada hari yang terbuang ujung-ujungnya. Ya, ada hari yang terlewatkan dan diamalkan dalam kalender. Ma'asyar ahbab hadirin rahimahullah, insyaallah ya, kita akan jelaskan pada kesempatan petang hari ini fadail tentang kemuliaan apa yang ada di bulan Dzulhijjah. Namun sebelumnya kita sempurnakan dulu bacaan kitab kita, menghabiskan satu hadis Rasulullah SAW atau dua hadis yang tersisa dari fasal yang disusun oleh Abi Muhammad bin Husain bin Abdullah Habsyi sebelum nanti masuk pada nadhaman yang beliau susun fasal fi katsir ala talab ilmi wa dzam al-jahl. Masih tentang pembahasan mengenai al-kadzib, yaitu kedustaan. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana Allah mengecam orang yang berdusta, baik dusta itu urusan dunia, apalagi kalau urusan akhirat. Baik itu dia berdusta atas nama dunia, apalagi atas nama agama. Lebih buruk, lebih dahsyat lagi kalau dusta itu mengatasnamakan Rasulullah SAW. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Man kadziba alaihi, siapa yang berdusta atas diriku, atas namaku, aku ngaku, katakan Nabi ngomong, bukan hadis, katakannya hadis. Dia tak mimpi Nabi, ngaku mimpi Nabi misalnya. Maka orang tersebut bersiap-siaplah untuk mendapatkan tempat duduk dari api neraka kelak di yaumil kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun dengan tujuan baik tak boleh, Pak. Walaupun dengan tujuan baik kita tak boleh berdusta. Yang berhubungan dengan Rasulullah SAW.
Ya, misalnya baik, misalnya saking kita pengen minum wudu, maki siwak, ya, maki siwak sampai kita mengeluarkan hadis, manis ta'amala siwaka arba'ina yawman sayara Rasulullah fi mana, ya, manis tawak siapa yang maki siwak arba'ina yawman sayara Rasulullah fi mana, siapa yang maki siwak 40 hari dia bakal mimpi Rasulullah dalam tidurnya. Tujuannya biar mau maki siwak, bagus tak? Bagus, tapi hadis tidak kata. Dia ngado-ngado berdosa, ya. Kalau ngatakan itu hadis Rasulullah SAW. Kalau dia ngatakan ada ulama yang ngatakan, apalagi ngawak-ngawak nama Habib Fulan, Kiai Fulan, Ustaz Fulan, Syekh Fulan, padahal tidak pernah Syekh Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan menyebutkan kalimat dusta juga. Walaupun tujuannya baik, ngajarkan untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW, tetap tidak diperbolehkan seperti itu. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kemarin terakhir kita baca Rasulullah SAW mengatakan ketika sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ikdibul mu'min, ya Rasulullah, kalau seorang mu'min itu berdusta?" Faqala la innama yaftari al-kadhiba alladhi la yu'minu bi ayatillah. Tidak, kata Rasulullah, makna tidak beriman sini bukan tidak beriman bil kafir, tapi mayakmul iman, imannya tidak sempurna, imannya buruk, imannya lemah kalau seorang itu berdusta. Karena seorang yang berdusta itu berarti dia tidak percaya, seakan-akan dia mengingkari ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi bukan makna tidak beriman itu dia keluar dari Islam, tapi dia lemah imannya, sangat dikhawatirkan keimanan orang tersebut. Waqala na'iqah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang lain. Waqala sallallahu alaihi wasallam, an-na'iqah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamah wa 'alaiha sirbalun min Gitran wa dir'un min jarab. Wa qala Rasulullah al-mayyit yu'adzabu fi qabri bima niha alaihi muttafaqun alaih. Pembahasan mengenai meratap atas suatu musibah, terutama biasanya musibah yang sifatnya kematian. Ya, dalam Islam kita boleh bersedih ikhwan atas suatu musibah, apalagi kematian orang yang kita cintai. Mak kita, abang kita meninggal, lalu kita meninggal, istri kita, suami kita, anak kita, siapa orang dekat itu, ya, atau guru kita atau teman akrab kita meninggal dunia, boleh kita nangis. Jangan kucing meninggal nangis. Ya, ini ada kucing meninggal nangis. Kalau kucing dia meninggal karena ketabrak dia, ketendang dia, mungkin lupa dia makan, misal dia karena asuh berdosa, misalnya, walaupun itu kalau musibah juga ya, kalau ada musibah yang tidak sengaja yang terjadi di jalan, maka kucingnya buang tiba-tiba tetangga meninggal, ya kita istighfar, tapi bukan satu dosa, bukan satu kesalahan. Dan jangan pula jadi ketakutan, nah kakek mak mano ini kucing aku tunggu meninggal, apa yang bakal terjadi di depan kakek, ya kebetulan sampai depan sana masuk got, nah gagal nunggu kucing, bukan gagal nunggu kucing, kan memang got sudah masuk musibah, dapat musibah masuk got, ya langsung mengkait-kaitkan apapun yang buruk dengan ini gara-gara kucing kemarin, awan sebelah pula malah ngomong kau tu pula, aku nunggu kucing, coba kau pinggir ke, coba kau kubur ke, gara-gara kau nak kubur ke, jadi kucing itu saya nuntut kau terus masih. Tidak ada ya Pak, ya, tidak ada seperti itu. Bahkan secara hukum fikih, kalau kita melakukan suatu hal yang seperti tadi, hewan, binatang, entah kucing, entah kambing, entah pola, tiba-tiba misal contoh, dia lewat, tiba-tiba, sedangkan kita baru kendaraan, apalagi kita bawa orang banyak, kita tabrakan apa kita banting setir. Kalau kita banting setir justru kita dapat musibah, salah. Tabrakan manusia lebih utama untuk diselamatkan. Keselamatan manusia itu lebih diutamakan ketimbang kalau kita banting setir sudah cengki masuk ke jurang, masuk parit, atau kita bakal banting setir kalau motong mobil yang lain. Bismillah, bukan berarti dia memang nak membunuh, ya, itu lebih utama. Karena keselamatan nyawa manusia itu lebih diutamakan ketimbang nyawa binatang, bukan berarti sekali merendahkan nyawa binatang. Tapi ahbab rahmatullah, di sini larangan dari baginda Rasulullah SAW. Dikhawatirkan kalau orang yang suka niyahah itu meratap tadi, ya, minta maaf, salah satu faktor yang cukup vital yang kita menolak aliran Syiah Ahli Sunnah menolak karena mereka melakukan niyah meratap tiap tahun. Ya Husain, wallah haram hukumnya. Rasulullah tidak pernah ngajar. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, ini mau Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far Shadiq tidak pernah melakukan itu. Karena mereka semua itu diharamkan Allah, menunjukkan ketidakridhaan dengan ketentuan Allah. Meratap untuk badan sampai lampah-lampah
lain, robek-robek baju, itu semua perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Rasulullah Jamaah, mereka dari itu Rasulullah sendiri menolak itu semua. Tidak akan benar ajaran tersebut, ajaran yang sesat dan menyesatkan. Nah, orang yang seperti ini kalau tidak cepat taubat, dia melakukan hal seperti itu, tapi dia tidak taubat, dia khawatir meninggal su'ul khatimah. Bahkan di sini Rasul menyebutkan kelak akan didapatkan di yaumil kiamah, dia akan dipakaikan dengan baju yang terbuat dari api. Ya. Kemudian dia akan diberikan juga tugum yaumil kiamah wa 'alaiha sirbalun min gitran wa dir'un min jarak. Jadi diadab oleh Allah dengan adab yang mengerikan. Untuk yang bukan cuma dia yang kita sayangkan lagi, yang ini meratap ini, mayit kena juga, mayit yang tidak bersalah kena juga. Mayit itu tidak bersalah, dia sudah meninggal, tapi gara-gara keluarganya meratap-ratap, dia kena. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Ya, memang ada niat itu. Ya, mahat akhwat. Memang ada niat. Oh, ibu tidak, jangan kau nangis berlebih macam ini. Nangis boleh, sedih boleh, tapi kalau sudah meratap, ya, sampai meronta-ronta, jambak rambut, nubuk-nubuk dada, apa-apa gaya, ngopet baju sampai digonjel-gonjel dia di rumah, sampai pingsan, tegak bangun lagi, gonjel lagi, pecat kat kecil, ngambak minta bikin es krim, betul-betul ngomong kalimat-kalimat yang tak bagus misalnya. Itu kata Rasulullah bukan cuma dia buruknya, keluarga juga mendapatkan musibah. Di sini dikatakan Rasul alaihi salatu wassalam, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi biman yaha alaihi. Mayit itu akan teradab di kuburnya dikarenakan ratapan orang-orang terhadapnya. Jadi naudzubillah min dzalik. Perbuatannya sangatlah berbeda. Nangis boleh, sedih boleh, tapi meratap jangan. Tidak boleh. Baik anak atau betina, kita punya anak meratap jangan, nangis jangan. Nangis boleh, hatta Rasulullah SAW ketika putra beliau Sayyidina Ibrahim meninggal dunia masih kecil, menangis beliau. Nangis ketika ada beberapa orang sahabat dekat, keluarga dekat meninggal, nangis Rasulullah. Orang bertanya sahabat Rasulullah, "Mahadzal buka ya Rasulullah?" Ini tangisan apa ya Rasulullah? Tangisan sedih ya Rasul. Ya, tangisan sedih. Tapi Nabi contohkan cuma sampai sebatas nangis, tidak orang teriak-teriak, paling meronta-ronta tidak. Ya, maka Rasulullah melarang itu, diharamkan. Wa Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibai, masyaallah. Wa qala kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Sayyidina Umar pernah bercerita, ini saking akrab Nabi SAW dengan para sahabat, ya, ala keindahan kebuntungnya Sayyidina Umar. Di sini saya cerita, ketika aku sedang berjalan dengan Rasulullah memegang pundakku. Rasulullah memegang pundak. Akhadha Rasulullah SAW mankibaiya wa qala, dan berkata langsung sambil menunjuk nasihat Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Wahai Umar, ini nasihat dari gagal-gagal Umar. Jadilah engkau semasa hidup dunia itu seperti pengembara atau orang cuma numpang lewat baik. Artinya kok kalau kita cuma numpang lewat baik, tujuan kita ke Lampung misalnya, tujuan kita nak ke Lampung, tujuan kita nak ke Jakarta katakanlah, rute kita dari melewati Palembang melewati Lampung, ya kan, kira-kira kita cuma nak numpang lewat baik, nak bangun rumah berbeda. Nak bangun rumah, beli sawah, beli segala macam, apa numpang lewat baik. Kalau orang yang numpang lewat, tentu dia tidak akan menghambur-hamburkan tenaga, pikiran dan hartanya di tempat yang dia cuma numpang lewat. Dia fokus ke tujuan, sampai Lampung juga. Bahkan kita bukan kita cemekean, duit kita ini pas-pasan, makan Indomie jadilah di jalan. Nah, puas kaget kalau sampai di rumah, duit ini nak dihemat. Alangkah lolanya uang ketika dia sebagai orang yang cuma abir sabil, uang yang cuma numpang lewat, tahan beli dia. Macam kita nak nyebrang naik kapal, duit nggak so banyak, beli kapal ni. Padahal numpang main kecis, cukup lah, tahan beli kapal, makin sekali. Loh, itu namanya. Ya, kalau dia berpikir jelas tujuan kau itu kemana, itu yang kau boleh nak habiskan atau boleh kau nak habiskan waktu tenaga di tempat tujuan itu. Kalau sekedar numpang lewat beda usah lah. Bahkan kita ni sering kali kita ni termasuk India Rasulullah SAW maksudnya tujuan ini. Ketika kita cuma nak lewat beda, usah nak lewat mewah. Naik mobil sederhana je dia, naik pesawat sederhana je. Cuma numpang lewat,
Cuma numpang lewat baik, habis lepas. Untuk apa kita nak beli yang mahal-mahal? Untuk apa kita nak beli sampai memiliki? Cukuplah. Ada sewa, dia mau baik. Apa nak tahan beli sampai Lampung tinggal ke? Itu orang yang bodoh. Rasulullah ingatkan sama kiasan seperti itu. Kalau dunia ke anak gharib, tidaklah pertama gharib itu, uang merantau itu kalau sudah singgah di suatu tempat tidaklah lama. Ingat fokus tujuan kau kemana itu, jangan lupa. Wallah ikhwan kulluna, semua kita tujuan kita adalah akhirat. Semua kita akan menuju kepada akhirat. Dunia cuma abir sabil, cuma numpang lewat. Tapi numpang lewat juga kita pengen memberi kesan baik. Numpang lewat itu memberi kesan baik. Ada numpang lewat bisa di satu kampung. Wah, dia bulan kemarin itu waktu dia nak ke kampung mampir menawar, magi-magi ke duit. Oh, terkesan, terkenang, sedekah dia, masya Allah. Ya, munculnya sakit sempat jarum, gawe baik kalau digawe sambil lewat itu sambil melakukan kebaikan terkesan baik, bukan si pulau lewat itu sempat makan di warung sama tidak bayar, kesan dulu tinggalkan. Waktu dunia bisa nanti sempat beli buntahan, sempat rumah aset ini, sempat rumah aset itu. La ilaha illallah. Kita pengen sambil lewat kita meninggalkan kesan baik. Sampai rumah kita tamu tadi 2 orang, Allah masya Allah, orang untung ada tamu macam itu. Sokolah di lebih di ngapu tiap malam tahajud ngejus Quran, anak perhatikan yang jus malam dia ngaji duha tak lepas, meninggalkan kesan baik. Dan memang kita akan meninggalkan kesan di dunia ini tergantung apa yang kita lakukan. Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Inna nahnu nuhyil mauta, karena hidup lagi manusia setelah mati kan. Dalam proses kehidupan akhirat. Kami akan hidup kalau di manusia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Kami catat dalam yang mereka lakukan sekecil apapun. Sekecil apapun dicatat oleh Allah. Baik atau baik, itu buruk atau buruk. Lalu wa atharuhum, dan bekas-bekas peninggalan kita. Athar. Di sini pada kita duduk, sini kita duduk, apa yang diucapkan di suatu tempat seperti kita saksikan kepada itu, jadi saksi kita dalam. Dengar tegak di lampu merah. Nunggu detik-detik atau belas menit, apa yang kita lakukan? Ada orang betina buka paha kita menjem. Jadi saksi kita kalau kita takut sama Allah. Di situ kita ketemu, assalamualaikum, khair halal khair. Kita tegur sapa menjalankan sunnah Rasul. Jadi saksi kita kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, lagi stop di lampu merah, nengok betina buka paha, nengok. Jadi saksi kita juga bermaksiat pada Allah. Walaupun ambil sadir, walaupun cuma numpang lewat Ini nggak ada uang, misalnya ini nggak ada bagus, riba, makin nunjuk tahun belakang pula. Kawan sebelah tak nunjuk, nunjuk tanya. Langsung ngatur ya, ada yang dalam hati dia ngatur juga. Ini jadi saksi dong, habis tempat kita lewat. Ya, jadi di mana pun tempat kita lewat, jadilah saksi kita dalam kebaikan, insya Allah. Nah, maka Sayyidina Umar pun menyimpulkan, lalu beliau menambahkan. Dengan riwayat di sini beliau menambahkan nasihat dari beliau. Wakana Ibnu Umar, maaf ini tadi bukan Sayyidina Umar Ibnu Umar, maaf, anak Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar. Waktu itu masih sangat muda. Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, idza amsayta fala tantazir sabah ya nafsi wa ikhwan Allah. Ini nasihat buat kita tuan-tuan ikhwan. Ya, iktanim hamzah qablahu la tantazir ghadan. Jangan nunggu kaget. Sifat yang paling buruk itu sifat taswif, menunda-nunda kebaikan. Nah, diingatkan kemarin tentang baca Quran. Tanggung Ustaz insyaAllah malam Zulhijjah pertama anak langsung juz Quran. Padahal kemarin mampu. Apa yang bisa kita lakukan hari ini lakukan, jangan nunggu besok. Apa yang bisa kita lakukan malam ini lakukan, jangan nunggu malam besok. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan idza amsayta fala tantazir sabah. Kalau ketemu waktu malam, waktu sore hari atau malam, maka lakukanlah kebaikan, jangan nunggu besok. Besok pagi belah. Besok pagi belah. Wa idza asbahta fala tantazir masa. Kalau kau sudah berjumpa di pagi hari, jangan kaget sore baik. Contoh Ustaz perlu kita contoh baca Quran. Ada waktu sore, ada waktu maghrib, ada waktu malam, tapi kan besok habis subuh insyaallah. Habis subuh. Padahal saat ini ada waktu kosong, badan sehat. Tidak kita lakukan. Subuh besok ada habis subuh kosong juga, insyaallah ada baca Quran besok subuh.
Kebetulan besok kan hari Senin, lebih abdul lagi. Oh, banyak iblis nasihati dia. Subuh lampu mati. Lewat, nyala ke lampu mati, nyala ke PLN. Ah, ya Allah, sudah tak baca Quran, lampu mati. Mati lampu tengah, bukan tak baca Quran. Ya, ini contoh siklus kecil. Siklus besar, itulah orang akan menyesal. Ketika dia Allah umur yang panjang, tapi tidak dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan. Wa idza asbahta fala tasbir masa, kalau datang hari pagi hari jangan kau nunggu sore hari. Wa khudh min sihatika li maradika. Nah, ini nasihat kita kalau ini termasuk apa yang dikatakan Rasulullah kita di Muhammad sallallahu. Beliau mengatakan, ambillah kesempatan lagi sehat sebelum datang kau sakit. Ambil mumpung lagi sehat, ngejus Quran, solat duha, datang ke majlis, solat BT, berbuat apa yang kita bisa lakukan. Mumpung itu insya Allah saya, kalau sudah sakit, dah bisa lagi. Ya, macam sekarang minta maaf, majlis masih kosong pucuk, naik ke pucuk baca, tahan nak duduk di bawah. Ya, mumpung sehat, naik tangga itu jadi saksi kita. Maaf kalau datang lambat pucuklah penuh, atau memang udur sakit jadi bawah. Pas sudah sakit, jatuh ni tak kuat kaki apa. Sudah sakit, dengan sehat tidak dimanfaatkan. Beliau mengatakan wahud min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika. Allah secara global beliau mengatakan dan masa hidupmu sebelum datang kematian. Enggak mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, datang di majelis khair, majelis ilmu, majelis zikir, berbuatlah amal soleh, perbanyak amal kebajikan, silaturahim, sedekah. Kalau punya duit, punya harta, jangan nunggu kaget. Ya, macam termasuklah ada orang zaman-zaman belum nanti haji macam kita sekarang. Ada budak, Masya Allah punya duit, banyak duit, dapat warisan dari abahnya. Dinasihatkan memang pergilah haji dia tu. Waktu itu umur dia baru 27, tapi segel lagi gagal-gagalnya. Jadi memangnya ngomong sama dia tadi, dia berkah, dia pahala apa kau manja, dia apa kau senang di kuburan, duit baris kau ini banyak. Cobalah kau pergi haji. Memang semudah aku 40. Aku takut dia balik haji masih goyang. Nunggu 40 lah lagi. Emang kan tahu mau 40 tembus. Kalau buat Allah tak ke 40 ulangnya lagi. 27 ke 40 lama, 13 tahun. Sekarang mumpung sehat, mumpung biar duit ada, badan sehat, bismillah. Allah izin ke minta tadi depan Ka'bah, minta di depan Raudhah, di Raudhah minta depan Rasul, ya Allah, audah pengen balik lagi Allah. Dan nunggu 40 dosa padan pergi haji lagi. Minimal standar ke target umur 40 pergi haji lagi. Kadang-kadang ada pemikiran seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis ikhwan, Nabi pernah mengatakan, kun lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa kun li akhiratika ka'annaka satamutu ghadan. Jadikanlah untuk urusan dunia kau seakan-akan kau ni bakal hidup selama-lamanya. Ini dimaknakan ulama dengan makna yang dua makna. Dan jadi kalau untuk akhirat kau seakan-akan kau bakal meninggal besok. Ucapan Rasulullah pertama, jadikanlah dirimu untuk dunia seakan-akan kau bakal hidup selama-lamanya. Maksudnya apa kata ulama? Kalau kau tahu bakal hidup selama-lamanya, tak usah kaget, tak usah sekarang kaget jadi. Itu maksudnya. Ente tahu hidup nanti masih 50 tahun lagi, sudah tahu bakal hidup masih panjang. Tak usah dulu ngejar dunia sekarang, kaget jadi. Itu maksud ulama. Lalu kun li akhiratika, dan jadikanlah engkau untuk akhiratmu ka'annaka satamutu ghadan, seakan-akan kau bakal meninggal besok. Kata ulama, sebenarnya hadis ini, kalimat yang kedua ini menafikan yang pertama. Walaupun Nabi ngomong, berbuatlah kau untuk dunia kau, berbuat aku seakan-akan kau bakal hidup selama-lamanya. Bukan ambil sadil dan bukan. Tapi ingat, berbuatlah kau untuk akhirat seakan-akan kau bakal meninggal besok. Kira-kira kalau kita ada kabar besok orang meninggal, masih megang ATM, masih megang HP, la Allah. Apa kata kita, minta maaf selalu, minta dosa, sholat kepada sujud, tak mikir ke dunia pada. Kalau kita tahu besok bakal meninggal. Jadi ucapan Nabi yang menjadi dunia, kalau seakan-akan kau bakal hidup sama itu seakan-akan tidak ada. Pikirlah seakan-akan kau bakal mati meninggal besok. Yang mana yang pasti yang mana?
Kalian tahu Allah ya, kalau meninggal besok boleh jadi terjadi berapa banyak apalagi zaman kita sekarang. Ya subhanallah, orang sehat juga meninggal dalam keadaan faja'ah, tiba-tiba. Ada yang tanpa sebab, ada itu, ada kan insiden kecelakaan, meninggal. Umur masih sehat, masih muda. Ya, mahal masih kami sekarang. Banyak yang meninggal, ada populari Kak Ciatai di Gombal. Ya, beliau meninggal dunia. Belum nuju, anaknya nyusul. Anaknya nyusul, 5 Islam dia wafat, nyusul, subhanallah. Kalau kita baca ngatur, ya Allah, bapaknya belum seminggu, anaknya nyusul, belum 40 nyusul. Subhanallah. Ya, bukan asal pernah contoh kan, yang Bandung tidak makan. Di sini peraturan sih. Ya, kawan kita, umiknya meninggal kapan? Pas malam lebaran. Kalau boleh ngomong, ya Allah, janganlah malam lebaran. Lewat kelas minggu dulu, kami senang-senang mau ikan. Allah sudah tentukan. Sehat itu waktu meninggal malam lebaran tuh. Kuat malam bisa lagi. Kuat malam tahunnya pun terbangan, tapi terlalu malam terjadi. Kul li akhirat, kan jadi kalau untuk akhiratmu seakan-akan kau meninggal besok. Jadi ucapan Nabi Nuh itu ngaji dunia seakan kau bakal hidup, tapi kalau kita tahu bakal hidup selama-lamanya, kita ngaji dunia sehebat-hebatnya. Tidak, jangan salah. Itu kalimat kata ulama menunjukkan kalau dunia masih panjang, masih lama, nggak usah kau kerja sekarang, kaget beda. Kedua, hadis ucapan Nabi tentang dunia jadi terhapuskan dengan kalau kau meninggal besok macam mana. Ya, artinya sudah lupa sudah dengan dunia akhirat. Wahud min sihatika 53 wa min ayatika 53 wahud membukhari hakada. Wa Ummi Walid radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tastahyuna min Allah tajma'una ma la ta'kulun Allah wa tabduna ma la taskunun wa ta'muluna ma la tudrikun. Cantiknya ucapan Rasulullah. Mahat, akhwat, hadirin, diri saya sendiri nasihat. Apa kamu tak malu sama Allah atau Rasulullah? Tajma'una ma la ta'kulun, mengumpulkan apa yang kamu tidak makan. Yang tidak kita pakai, ini kita makan, itu kumpulkan. Tidak saja jauh di rumah kita. Apa pun kita beli kali. Bukan sesuai kebutuhan, tapi sesuai kemauan. Pengen melini, kita beli kali. Baik itu makanan, Rasulullah SAW katakan makanan, pakaian, ya kalau begitu alat-alat dapur, komputer, aset ini ada di Shopee, model baru lagi, beli. Masuk mall, ada pameran, beli lagi. Numpuk di gudang. Kalaupun terpakai setahun sekali pas lebaran, itu pun tidak terpakai kadang-kadang. Ngumpulkan, terpakai tidak, termakan tidak. Aku tidak malu sama Allah. Rasulullah. Wa tabnuna ma la taskunun, membangun rumah, membangun tempat yang kamu tidak tinggali. Banyak ekor. Ya, kebanggaan dong. Saya di Lampung ada villa, di Pagelaran juga alhamdulillah punya, keluar di Jakarta 3 apartemen. Ya, di Bandung punya juga, ya kecil-kecilan lah, cuma 2 lantai, 4 kamar. Kecil-kecilan, 4 kamar. Dia bangga dia punya rumah banyak. Kapan dia tinggalin? Tidak ditinggalinya. Dia setiap ke Jakarta, tidak pernah lewat Lampung, pesawat terus. Jadi cuma paling setahun 2 kali dicokoknya rumah itu. Tapi hisabnya aneh, akan dituntut oleh Allah. Yang nikmati siapa? Pembantunya yang nunggu rumah itu. Yang jadi pemilik rumah hakikat pembantunya tadi, istri bayaran dari dia. Ya, yang punya kayu tadi, istri dia menentukan, baju dia menentukan, biaya apapun. Jadi orang tadi pembantu tadi sudah menikmati rumah, diupah mulu. Dia datang apa? Kebetulan paling lagi liburan setahun 2 kali sama keluarganya mampir rumah. Paling lama seminggu, kadang tak nyampe 3 hari. Kami sudah tinggalkan. Kapan masuk? 4 bulan kemudian. Apa yang di Jakarta macam itu juga, yang di Bandung macam itu juga. Dia bangga punya galau, ini macam main monopoli. Ya, punya di sana, punya di sini, punya di sana, punya di sini. Tapi dinikmati dah. Amal tahu Allah Rasulullah. Apa kau tak malu sama Allah? Membangun dalam mana membeli tempat tapi tidak ditinggali, tidak dimanfaatkan, cuma kebanggaan bisa pasti. Dan kalau kita pakai logika, kadang-kadang mereka maaf cuma numpang mandi. Kalau cuma ambil sabit, kita tadi balik ke cerita, ambil sabit Rasulullah. Kalau cuma numpang lewat, ngapa nak beli villa, ngapa nak beli apartemen?
Cukup tinggal di hotel 2 hari mentung selesai. Rumah rusak, butuh biaya dia, pajak dia kan nikmati cuma 2 hari. Yang nikmati 358 hari siapa? Bantunya. Sekolah 20, ada bininya, anaknya, menikmati. Cuma sikap beda macam itu. Ini kamar bapak yang kami nggak boleh masuk, yang lainnya boleh masuk. Cuma kamar bapak yang nggak boleh masuk. Yang lain dia nikmati. Dapurnya, kitchennya segala macam nikmati kan. Subhanallah. Cuma itu kebanggaan. Sekarang bangga seperti itu. Watabeluna mana taskunun, watabeluna mana terdiri. Lalu berangan-angan sesuatu yang kamu belum tentu mendapatkannya. Rawahu Tabrani wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, pada tersisa 15 menit insyaallah kita coba sedikit membuka tentang fadail kemuliaan Asyra Awail min Syahr Dzulhijjah. Mungkin sudah banyak saya menyampaikan, kami juga sudah beberapa kali menyampaikan, tapi insyaallah di majlis ini kita akan ulangi, mudah-mudahan jadi suatu motivasi kita untuk beramal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah panjang umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan taufik dan inayah untuk kita untuk mampu memperbanyak ibadah dan taat di Asyra Awail 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah insyaallah taala. Ada apa dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah? Banyak yang hebat, banyak yang besar. Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan sumpah dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal witr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu fajar dan layal dan ashr. Ulama tafsir sepakat mengatakan yang maksud adalah hari yang 10, malam yang 10, 1 sampai 10 Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah. Wal fajar di situ ada khilaf mengatakan fajar hari Arafah, ada yang mengatakan fajar hari Yaumul Nahar, itu hari lebaran. Lebih kuat pendapat mengatakan hari lebaran. Nah, Allah bersumpah dengan hari tersebut. Allah tidak bersumpah dengan makhluk itu karena menunjukkan makhluk itu memiliki suatu kelebihan, memiliki suatu keagungan, kemuliaan. Dan kita tahu memang benar, sadaqallah wa sadaqa Rasul. Rasul menjelaskan kepada kita dari banyak hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Tabrani, Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Imam Nasa'i. Ini yang sampai kepada kami hadis-hadis Rasulullah disampaikan juga oleh lewat wasilah mereka Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar. Ya, mereka menyampaikan kepada kita beberapa hadis Rasulullah SAW tentang fadail kemuliaan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin ahabbul a'mal ila Allah min ayyamil ashr." Qil, walau jihad fi sabilillah ya Rasulullah, walau jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarja' bi syai'. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan, ma min ayyam, tidak ada hari-hari yang mana amal soleh yang kita lakukan melebihi dicintai Allah daripada hari-hari ini. Dijelaskan dalam hadis di situ, yaitu Asyra Awail min Dzulhijjah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Bulan Ramadan agung, azim, mulia dari awal sampai akhir Ramadan. Puncak keagungan kemuliaan Ramadan ada pada Asyra Awakhir, 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, Dzulhijjah, semua hari-hari Dzulhijjah mulia. Kenapa? Dia Asyurul Hulum, dia Asyurul Hajj. Dan puncak kemuliaannya terletak pada Asyra Awail, 10 pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amal soleh melebihi dicintai Allah daripada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, kata Rasulullah. Dalam arti kata, amal apapun yang kita lakukan, walaupun kecil, termasuk ikhwan hadir majlis taklim. Ya, hari ini kita hadir insyaAllah. Kita nanti ketemu besok Rabu, ada majlis. Itu beda pahalanya. Beda pahala dijelaskan dalam hadis itu berapa ganjaran lipat gandanya. Walaupun amal itu kecil, tapi sangat dicintai Allah. Sampai sahabat agak kaget mendengar ucapan Rasulullah ini, bertanya salah seorang mereka, walau jihad fi sabilillah ya Rasul, walaupun jihad kan azim, luar biasa. Kalau orang gugur jihad fi sabilillah, masuk surga langsung. Yang dikorbankan nyawa, bukan lagi harta. Apa dia Rasulullah? Maksudnya jihad tapi tidak di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tidak lebih dicintai Allah dari yang bukan jihad tapi 1 sampai 10 Dzulhijjah dilakukan.
Dijawab Rasulullah, walau jihad fisabilillah, walau jihad sekalipun kata Rasulullah, tidak akan lebih dicintai Allah daripada amal soleh kita lakukan di sampai 10 Zulhijjah, selagi jihad itu bukan di hari-hari tersebut. Kecuali kata Nabi, kecuali kalau ada orang yang keluar berjihad, dia membawa dirinya, jiwa raganya berperang itu, dan semua kebutuhan perang, kudo, pedang, tameng, baju perang, topi perang, sepatu, bekal untuk makan minum di perjalanan, semua dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri, bukan dari Baitul Mal, bukan dari pemerintah Islam, bukan dinjau uang, bukan. Dari dirinya sendiri. Nyawanya dan semua apa yang dibawa dalam perang miliknya. Rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarja' minhu syai', lalu dia gugur dalam peperangan itu dan tidak ada yang kembali. Nyawanya lepas, meninggal, kudonya lepas, dimek musuh, alat perang semua dimek musuh. Tidak ada yang tersisa. Hanya yang seperti itu yang bisa menyamai perbuatan amal soleh yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Maaf, 60 itu. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Nah, lalu kita bertanya, dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, amalan apa yang disunahkan? Amalan dalam secara amal, maka semua amal soleh dianjurkan kita lakukan. Semua amal soleh lakukan. Namun ada beberapa jenis zikir khusus yang Rasulullah menganjurkan kita, ayuhal ummahat, ubabat, akhwat, hadirin rahimakumullah, untuk kita perbanyak. Yang mungkin hari-hari ini di luar hari 1 sampai 10 kita tidak perlu banyak. Nah, untuk 1 sampai 10 banyakkan. Apa itu kata Rasulullah? Fa'kthiru fihinna minat tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Perbanyaklah kalian di hari-hari itu kata Rasulullah. 1 sampai 10 Zulhijjah. Apa itu? Tasbih, baca subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Nah, dalam riwayat lain di situ Rasulullah kata wa dzikrullah, dan zikir kepada Allah. Itu lebih umum lagi. Masuk dalamnya salawat, masuk dalamnya istighfar, masuk dalamnya hauqala subhanallah, alhamdulillah, barik shalihat, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa min afdaliha tilawatil Qur'an. Jangan lupa. Semua berbanyak. Jadi baca subhanallah, subhanallah. Banyak kan? Kalau kita sudah biasa baca di sholat subhanallah, subhanallah, maka kita khususkan waktu ihal mahat, al-babat, ikhwan, hadirin Allah, khususkan waktu untuk memperbanyak baca subhanallah, 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 subhanallah. Kalau setiap sholat 5 waktu kita berbeda 100, bentar 100 itu untuk tasbih. Tapi yang benar minta maaf, ya bacanya subhanallah, 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 subhanallah. Tidak dapat pahala nggak dia? Dari mana? Subhanallah, subhanallah. Tidak perlu nak subhanallah, subhanallah. Lama pula, ya. Boleh kita istirahat, kodol. Ya, kalau kita DWA di dalam mimpin, boleh tidak subhanallah, subhanallah. Cantik. Nah, ini standar deh. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah. 4 zikir ini kalau kita gabungkan bisa jadi satu. Itu namanya bariyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Perbanyak ikhwan, tambahkan. Ya, khususkan tambahan amal ibadah kita, zikir kita di hari 1 sampai 10 baca 4 zikir ini. Wa zikrullah, dan perbanyak zikir yang lain. Salawat jelas perbanyak. Ya, jelas berbanyak. Istighfar, wajib kita istighfar. Nabi yang Rasul paling sedikit 70 kali dalam satu majlis. Dan lewat 1 hari 100 salawat istighfar tidak lepas. Lalu ada amalan lagi yang Rasulullah nyuruh kita, mudah-mudahan kita bisa jalankan. Agak berat bagi umumnya, ngerasa berat, dan ringan bagi orang yang diringankan oleh Allah. Minimal niatkan ikhwan. Apa itu puasa? Puasa. Rasulullah kata inna syiyam fihinna yawman fihin minha inna as-sawm atau inna as-siyam minha yawm minha ta'dulu as-sawm dahan. Sesungguhnya kata Rasulullah, puasa sehari dari 10 hari ini, tentu 10 tidak masuk ya, karena hari lebat 1 sampai 9. Sehari baik kamu puasa kata Rasulullah, pahalanya seperti puasa setahun. Saudara Nabi, Allah sangat dimanju oleh Allah, sangat dimanju oleh Allah.
Kalau kita mampu, ya artinya harus puasa 1-9, tidak. Semampu kita. Mampu 9 hari ya habana untung. Berarti tinggal kali ke 9 tahun puasa sunnah. Allah, kita mampu Tuhan. Ya, jangan pada kata sunnah itu seperti itu. Push, sunnah siapa yang kamu? Kalian tidak mampu sekut, jangan mencela, merendahkan. Aku adalah pasuk. Sunnah juga itu. Nabi dan Abu kita dimanjur oleh Allah berkat Rasulullah. Sekarang tidak mampu, jangan kita mencela amal ini. Bahkan kita harus sedih, Allah cobalah aku mampu. Cuma tidak ada, harus gawe yang berat. Kalau anak ngantuk pasti anak, kalau anak masuk pasti ngantuk. Kalau ngantuk lagi anak, gawe tidak becus. Jangan. Ya. Satu hari kata Rasulullah, inna syam fi minha yom minha tak dulu saum dahar. Puasa sehari di hari 1-9 itu, satu hari pahalanya seperti puasa setahun. Mampukah kita? Sekarang debu ini, gawe beb. Pokoknya debu minuman puasa, kami gawe tak pacar. Weekend, 1 minggu kosong, tidak kosong beb. Kadang-kadang kosong juga. Bismillah, kosong deh. Senin ini tidak sanggup lagi, ya sudah. Singkat ya kawan, kalau memang antum tidak mampu, cobalah usahakan 2 hari menjelang Lebaran, usahakan. Yom Tarwiyah dan Yom Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Usahakan insyaallah. Mahat akhwat ya, kalau baca ya masak kuis silakan, buat lontong silakan. Masih ke rumah memang itu tugas kita kalau bakal tamu datang niat muliakan tamu. Bukan niat takut dikatain wong kayak kalau berantakan, bukan niat muliakan tamu biar dapat pahala. Ya. Nah, kalau tidak mampu tarwiyah tanggal 8. Dan kalau tidak mampu niat, satu ini jangan berbeda. Hari Arafah. Kenapa? Ada bonus tambahan. Bonus itu kan biasa kecil. Ini bonus besar. Pahala setahun dapat tetap. Bonusnya bukan tertutup sana kayak ngampuni dosa 2 tahun. Ngampuni dosa 2 tahun. Saudara ini hadiah dari Allah. Sudah sekali masih itu dia akan lepas hari Arafah. No. Belum dia bonus lagi kan pesan. Pasal semakin diterba. Dan nasib pada anak-anak dulu Rasulullah SAW mungkin tidak bisa menjamin akan mampu 9 hari puasa. Tapi ya kita coba kapan kita mampu. Jadi dulu itu ada planning. Bahasa itu planning. Direncanakan Minggu, Sabtu, kebetulan kosong. Kasih acara, kasih undangan. Bismillah. Kalau Kamis itu aku biasanya gawe aku sudah ringan. Tidak main berat. Bismillah. Kamis puasa, kalau Seninnya puasa juga cantik. Senin Kamis dapat. Bayangkan niatnya apa? Niat 1-9 boleh niat kalau 1-8 ya, 1-7 ya, niat puasa sunnah mutlak boleh. Artinya niat puasa besok sudah karena Allah dapat. Karena berdasarkan hari itu sudah masuk 1-10 tuh 3. Nah diniatkan niat puasa daripada hari-hari awal Asyra awal min 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah boleh. Kebetulan Senin Kamis ketemu, Senin Kamis puasa niatkan juga Senin dan Kamis. Kalau kami masih punya kodok, Ustaz mazhab Syafi'i membolehkan mengkodok yang namanya kodok itu wajib digabung dengan sunnah. Diperbolehkan oleh pada sebagian ulama yang di luar kita mengatakan tidak bisa digabung antara kodok dengan sunnah. Ala kuliah kita mengatakan bahwa boleh itu puasa. Hari Arafah jangan tidak. Kemudian Rasul menyampaikan lagi lewat hadis yang kita dapatkan, Nabi mengatakan Bainal a'malus salihat Rasulullah. Likulli amalin salih yudha'if ila 700 dha'f. Rasulullah. Setiap amal saleh yang kita lakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah dilipat ganda oleh Allah sampai 700 kali di macam puasa, macam Ramadan. Ramadan ada khususnya, memang dia Idul Syuhur. Zulhijjah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Kalau kita lihat di bulan Zulhijjah macam-macam mas. Di samping adanya Asyura awal ini, adanya Lebaran, adanya sholat Id, adanya hari Arafah, adanya ibadah korban. Itu adanya semua di bulan Zulhijjah. Mulia. Ayam ada juga namanya ayam tasyrik. Ya, dan ayam lebet, ayam tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Banyak sekali kemuliaan yang Allah berikan. Mari kita hidupkan ikhwan, sambut umahat akhwat rahmatullah.
minta sehat sama Allah, kemudian disampaikan minta sehat walafiat, minta berikan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk agar kita benar-benar mampu berpuasa, terutama maaf antum yang istilah bahasa freelance, gamenya lepas, tak ada keterikatan. Bismillah puasa, puasa ini. Dan mampu 9 lagi, udah 8, dan mampu 8, 7, dan mampu lagi, ya semampu gitu. Dengan niat bukan cuma ngajar paham itu. Allah lebih arti dari paham itu adalah untuk menyenangkan hati Rasul, untuk menjadi diri kita dikenal oleh baginda Rasul Allah, dan diakui oleh Muhammad kepada pencinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mampu kerjakan dan niat kali Islam untuk bisa mengenal masalah tersebut. Wahana dari ikhwan rahimahumullah, telah beberapa fadail yang kita bisa dapatkan. Jadi untuk amal soleh, semua amal soleh akan dibagi oleh Allah sampai 700 kali. Maka perbanyak ya, di planning di masa kami itu kan. Ya, sedekah besok 10.000, besok 2 Jumat, ini berapa Senin Ibu, Senin Selasa Ibu, Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu dari dosa sedekah. Ya, Senin, Selasa, Ibu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu dosa sedekah. Tahu? Ya, sedekah. Berapa lagi? Benar kan? 7 kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sedekah. Najus Quran. Hari Minggu istirahat apa? Hari Minggu istirahat. Dapat. Puasa usahakan. Yang hadir kalau kita sampaikan. Kalau kita sampaikan, mudah-mudahan kita sempat ngawin atau Rasulullah ada sebuah hadis muballal au amin sami. Hadis Nabi. Boleh jadi katanya umum yang mendapatkan penyampaian itu lebih cekatan, lebih tajam, lebih kuat ngambil nasihat dari umum yang mendengar langsung. Ada budak datang, saya sore ini ketemu kamu, oh ya Allah, misalnya saya tadi aku tak hadir, aku ada rencana pun, tapi aku ini udah hadir ada untuk pada laku. Kamu saya pengen dengar itu langsung dia, aku puasa itu, itu yang hadir tidak puasa. Dia yang mengajar kita puasa. Kita yang kita puasa apa? Aku dapat fadilah kita. Mandala akhir dapat. Jadi itulah sahabat Rasulullah. Yang nanya penyampaian kadang-kadang lebih tajam, lebih bercara, lebih kuat dia untuk mengamalkan terus. Wallahu a'lam bishawab. Yang sedia ikhwan Allah bisa disampaikan insyaallah pada kesempatan kita minta Allah nanti masih Senin depan insyaallah ya. Berbagai hari Jumat insyaallah Senin masih majelis kita. Dan Selasa mungkin sampai Rabu insyaallah Allah akan jadi tuliskan ibu tarbiyah ibu juga lagi Senin juga lagi insyaallah. Jadi bukan nanti sampai insyaallah Senin baru sampai ngomong dulu sekali Pak. Saya kalau majelisnya insyaallah zikir Arafah itu hari Arafah ya, jatuh zikir Arafah bismillahirrahmanirrahim. Tafakur turun dari badan. Jadi sekali lagi Pak, jangan kaget rekap isu ribut urusan hari Arafah itu ya, Kamis apa Jumat. Nilai itu pemerintah. Kalau pemerintah ngomong ternyata bulan Zulqa'dah dari 29, Selasa besok lahir. Baik. Rebut tanggal 1, kalau rebut tanggal 1 maka lebaran pasti tanggal berapa? 10. Ya, 10 Zulhijjah. Ya, hari Jumat, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, masuk hari Arafah hari Kamis. Itu belum tahu, belum ada kabar di Saudi apakah hari Arafah itu jatuh hari Kamis atau hari Jumat. Ya, tergantung tanggal 1 ini kan. Mereka pun sama melihat hilal. Kalau diumumkan ternyata tanggal Zulqa'dah sampai 30, berarti hari Arafah hari Jumat. Ya bahkan malah untung mereka pergi haji tahun ini. Hajinya haji Arafah memang jasa di ini kan apa di kawan tuh silent kan ditutup dulu, tidak diheboh-hebohkan. Tapi tetap mereka tidak akan berbuat bohong. Kalau hari Arafah itu jatuh hari Jumat pasti diumumkan oleh mereka. Kalau hari Arafah itu hari Kamis pasti juga diumumkan oleh mereka. Sano Al-Quran sana, kita Al-Quran sini, kita minta sini. Kalau kamu itu dari Jumat, lebaran sudah di sana hari Arafah. Kalau kita masuk hari lebaran hari Arafah, pasti ditulungi. Maksudnya itu. Ini sebaliknya. Ya, kita hari lebarannya duluan, hari Arafah, kita hari Arafah sana
Mau sana duluan, itu ternyata lebaran hari Sabtu. Mau sana hari Arafah, hari Jumat. Ya. Nah, hasil di sana Arafah, di sini kita puasa. Misal, mana boleh puasa? Mana boleh? Mau sana Saudi, lebaran itu hari Arafah, di sini tidak boleh. Haram, membunuh puasa di lebaran. Kalau di Saudi apa di Munawar? Kalau di Saudi ini melok Saudi. Kalau di Munawar melok Munawar. Itu sebenarnya ini yang aneh banyak bangunan kejadian lebaran melok sini, hari Arafah melok sana. Jadi udah selang hari kosong. Tidak benar. Dah selibut, melok bangunan pemerintah. Kalau ada bangunan fulan, bangunan Ustaz fulan, ya Bismillah, kamu ajulah kami tak nanti aman baik. Bukan kami tak percaya dengan Ustaz A, Ustaz C. Bukan kami tak percaya dengan kumpulan umat Islam, yayasan ini atau organisasi ABC. Memang dianjurkan oleh salah kita melok pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tauba faghfir li kulli awba wastur lana awati wa amir awati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilali wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله بالبدء والثناء. Fatihah kita niatkan khusus untuk mereka yang pergi haji, jalan yang hari ini jalan, hari ini besok terakhir jalan insyaallah. Fatihah yang sudah nyampe, yang mau jalan, semoga insyaallah Allah sampaikan mereka dengan bahagia, selamat, menyenangkan, lahir dan batin. Allah menjadikan haji mabrur. Saya masyhur dengan Al-Fatihah. Inna al-ibar wa sallallahu alaihi wa sallam Allah yurduhu wa yaslimu wa yashkuruna wa yahdihi min al-adra alam yak khususan Allah bisalama wal afiyah tamma ma istiqamatu bi liqa'i al-haq wal hujjat wal mu'tamirin wa za'i Nabi sallallahu alaihi wasallam musafir al-mujahid al-qulub ajma'in. اللهم اجعل حجه وحج مبرور سعيد مشكور اجابه القبول وردهم يا ربنا الى اوطاننا الى اوطانهم سالمين غانمين مقبولين مغفرين بكل الخيرات محفوظين بكل شرات مضرات. اللهم اجعلهم حج مبرور ويلحقنا يا ربنا بهم من السنين بعد سنين عوام بعد عوام وعلى نية الشفاء المفيدة والأمراض وسقم النصوص لمن وصل بالشفاء محمد فيزان البخاري بن والدي وسلام وكل من أوصل بشفاء من خلص الربان وشفيه وشفاء عجيز فمن يسكن ولا علم لازم يكون صالح جالس من الخير ذلك بشر له وكل إلى حضرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد. تقبل الله منكم.